Hello students. In previous class we studied about GFR, it means general fertility rate. Before we move on, first let us see what are the four fertility rates. First one is CBR, crude birth rate. Second one is GFR, general fertility rate. Now we are going to study age specific fertility rate. It means ASFR. Clear? So what is ASFR? Means age specific fertility rate. The average number of live births occurring to 1000 women population of specific age group in a year. So GFR demerits ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು like it won't give it won't take it won't consider age something age composition or something. It only takes child bearing age ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಇದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಫಾರ್ ಸಪರೇಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 15 to 49, ಹೌದಾ? ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಈಗ 49 ಬೇಡ, 15 ವರ್ಷದಿಂದ 24 ವರ್ಷ, 15 to 24 ಬೇಕು, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ಆ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಇರುದು. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವರೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಟು 1000 ವುಮೆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? ASFR equal to number of live births in a specified age group in a year, total number of females in that particular age group in a year into 1000. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ 15 to 24 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ASFR ಫೈಂಡ್ ASFR ಫಾರ್ 15 to 24 ಅಂತ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬಹುದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ರೈಟ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಟು ಅ ವುಮನ್ of age group 15 to 24 in a year divided by total number of females of the age group 15 to 24 in a year. ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು, ಇಂಟು 1000 ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬರೀತು? ವೆನ್ ದೇ ಆಸ್ ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಫೈಂಡ್ ಫಾರ್ 15 to 24, 24 to 39 ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ then we have to write that specified age group itself. Clear? So what is the merits now? It is simple to understand and easy to calculate. First one is very easy. It is common for all first three or fertility rates. So second one is it is used to compute total fertility rate. You know what are the four fertility rates? First one is CBR, GFR, ASFR. The last one is total fertility rate. It means TFR. This is a 2 marks question sometimes. Write the four fertility rates. You have to write crude birth rate, general fertility rate, age specific fertility rate, and one more is TFR, total fertility rate. So to find total fertility rate, we have to compute ASFR first. Clear? By using ASFR itself, we can calculate TFR. So it is used to. What is used to? ASFR is used to. ASFR means age specific fertility rate is used in the computation of total fertility rate. Okay. Third one is it can be used for comparison of fertility among the age groups. Of course, separate age groups ಗೆ ನಾವು ಹೇಗೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. So of course, by using that, we can compare 2 or 3 age groups, fertility rates of age groups. Clear? So next fourth one is it consider both age and sex composition. Of course, age ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುದಲ್ವಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ 15 to 24 ಹಾಗೆ ನಾವು ಏಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Here demerits it can be used for the comparison of fertility of different population. It cannot be. Why? ಏಜ್ ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಈ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಉಂಟು, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ASFR you can't what compare 2 or more
fertility rate of the different population. Clear? So it does not ಆಗಬೇಕು. ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. It does not indicate growth of the population due to birth. ಒಂದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, 5 ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 5 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಗು ಆಯ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 6 ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? CBR ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಡಾಟಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ASFR. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ASFR ಫಾರ್ ದ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ 25 to 39 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇದೆರಡು ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? ASFR. ಈಗ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 25 to 39 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ? ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರ್ದಿರೋದು. ಯಾವತ್ತು ಟೇಬಲ್ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ನಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು. ಯಾಕೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದು ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಟೇಬಲ್, ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಗೆ ಟೇಬಲ್, ಏನ್ಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ. So ASFR, number of live births to female in the age group 25 to 39 in a year divided. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, because they specified that 25 to 39 ಇದೆ ASFR ಬೇಕು ಅಂತ. ಮಿನಿ ಖಾಲಿ ಫೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ASFR ಕೊಟ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ನೀವು ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 25 to 39 in a year, total number of females in the age group 25 to 39 in a year. So ಎಂತಾಯ್ತು? Number of live births to female in the age group 25 to 39 in a year is to live births 25 to 39 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಲಮ್ 25 to 39 ಆಯ್ತು, ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ 25 to ಸಮಥಿಂಗ್ 30, 32, 39 ಹಾಗೇನಾದಿರ್ತಿತ್ತು, ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಕಾಲಮ್ 25 to 39. ಸೊ ಅದರ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು? 3893 divided by ಎಷ್ಟು ಉಂಟು? Total number of females in the age group of 25 to 39. Total population, female population under 25 to 39 ಎಷ್ಟು? 38,000. So 38,000 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 102.45 ಅಂದ್ರೆ 102 ಬರ್ಡ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೆ 102 ಅಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಂತದು ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? birth per 1000 women or women in the age group 25 to 39. You can write here. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 102 births per 1000 women in the age group 25 to 30. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಎಂತ ಹೇಳುದು, ಈಗ 38,000 ಗೆ 3,893 ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು 1000 women ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನೋಡುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ನೋಡುದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. So the next one is calculate ASFR for the age group of 15 to 24 ಅಂತ. ಸೊ 15 to 24 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ 15 ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು, 24 ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು.
ಸೊ ನೋಡಿ 15 to 19 ಅನ್ನು ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, 20 to 24 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 15 ಇಂದ 24. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಎಂತ ಆಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬರೀತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ASFR, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಸ್ ಟು ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ ದ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ 15 to 24 in a year divided by total number of females in the age group 15 to 24 in a year. So 15 to 24 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 15 to 24 ಅಂದ್ರೆ 510 ಪ್ಲಸ್ 880. ಹೌದಾ? 510 ಪ್ಲಸ್ 880 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಯ್ತು? 510 ಪ್ಲಸ್ 880 ಅಲ್ಲ, 1390 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? $1390 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಂತ ಆಯ್ತು? 1390. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ 15 to 24 ಅಂತ. ಸೊ 15 to 24 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಷ್ಟು? ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಅಂಡರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 7,888 and 3,444. These two population. So we have to add this. So ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? 788,83444. ಹೌದಾ? ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 7888 ಪ್ಲಸ್ 3444 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 11,332 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು 1000 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್. ನಾನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲೇ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟು 1000 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಂಟು 1000. ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 0.122661 ಬಂತು. ಇಂಟು 1000 ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 122.6615 ಬಂತು. ಕ್ಲಿಯರಾ? So approximately equal to 123 births per 1000 women in the age group 15 to 24. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇದೆಂತ ಆಯ್ತು ಈಗ? ASFR ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಈಗ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಡದೇ ಇರುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ASFR ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನೋ, ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ASFR ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್. ಒಮ್ಮೆ ಬರೆಯುವುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದೇ ಸತಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟು 1000. ಸೊ ಇನ್ನೆಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುದು? ಸಿ 20,730 ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ನಾನು ಡಾಟಾ ತೆಗಿತೇನೆ, ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 20,730. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಂತಾಯ್ತು? ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಉಂಟು. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್, ವಿ ಓನ್ಲಿ ನೀಡ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾನು? ASFR ನ ಪ್ರಕಾರ ASFR ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಏಜ್ ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೋ ಉಂಟಲ್ಲ, 0 to 14 ಗೆ ಎಷ್ಟು ASFR, 15 to 24 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂತ ಮಾಡಿ? 0 to 14 ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 19840 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ
ಈಗ ನೋಡಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ this into 1000. ಸೊ ನಂಗೆ 0 ಬಂತು. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಆಯ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 19840 ಇಂಟು 1000 ಆಯ್ತು. ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಸರಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 212 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು, 7310 ಆಯ್ತಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಂತ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಇಂಟು 100 ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಹೌದಾ. ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದು ಸಾಕು. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಆ 29 ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ. ಅದು ನೀವು TFR ಕಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಪುನಃ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎಂತ ಮಾಡಿದೀಗ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಗೆ ಎಂತ ಆಯ್ತು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂತದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 657 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7120 ಇಂಟು 92.27. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ. ಕ್ಲಿಯರಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡ್ರಾಗ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಲೈಕ್ 592 ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು 15 to 24 ಆಗುವಾಗ ಎಂತ ಆಯ್ತು, ಬರ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 1000, ಪುನಃ 657 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7120 ಇಂಟು 100. ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ASFR ಸಿಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು, ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡುವ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ಯುವಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಏಜ್ ವೈಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡುದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, TFR ಅಂತ, ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ TFR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂತ, 5 ಇಂಟು ಕ್ವಿನ್ಕ್ವಿನಿಯಲ್ ASFR. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಿನ್ಕ್ವಿನಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ASFR ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೇಂಜಿಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 0 to 14, 15 to ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಜಿಗೆ ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆ ತರ ASFR ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ASFR ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನಾವು ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ TFR. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ವೇಟೇಜ್ ಟು ದ ಏಜ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಗೆ ಸಹ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ, demerit does not indicate the rate of growth of population due to birth. ಬರ್ತ್ ಇಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದಲ್ಲಿ CBR ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಬರ್ತ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳುದು, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ. The quinquennial age-specific fertility rate for women of childbearing age group of a community are 25, 60, 70. ಅಂದ್ರೆ quinquennial ASFR ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. These are the ASFRs.
ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ASFR ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? ASFR ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ, TFR ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಟು 5 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ? We have to add 25, 60, 70, 40, 20, 12, 5 and add ಮಾಡುವಾಗ we'll get answer as 232. Clear? So 230 ಇಷ್ಟನ್ನು add ಮಾಡುವಾಗ you will get 232. So into 5 ಮಾಡುವಾಗ 1160. Clear? So what is the second one? Calculate TFR for the following data. Also calculate the average number of children born to a woman of childbearing age. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಟಾ ಹೀಗೆ ಉಂಟು. ಈಗ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಿಬೇಕಿದಕ್ಕೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ASFR. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೋಟ್ TFR ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್? ASFR ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ASFR ಈಕ್ವಲ್ ಟು ASFR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ASFR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದು ASFR ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ASFR? See, this is the population which is given here. ಇದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ. ನೀವು ಬರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನ ಸಹ ಬರ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ASFR ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ASFR ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 1000. ಒಂದೊಂದು ರೇಂಜ್ ASFR ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುದು. ಸೊ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. 50 divided by, sorry, not 50, birth ಎಷ್ಟು? 500. 500 divided by 10,000 into 1000 ಎಂತಾಯ್ತು? 50. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ 900 divided by 15,000 into 1000 ಮಾಡುವಾಗ 60. 1400 divided by 14,000 ಮಾಡುವಾಗ 100. ಈ ತರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ನಾ ಎಂತ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 60 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲಾಶ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿರುದು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. 60 ನಾಟ್ 60. ಬರ್ತ್ ಎಷ್ಟು? 900 divided by 15,000 into 1060. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು TFR ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಡ್ ಮಾಡುದಂದ್ರೆ 50 ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡುವ. So I'll add here 50 plus 60 plus 100 plus 90 plus 50 plus 20 plus 10. ಎಂತ ಆಯ್ತು ಆನ್ಸರ್? 380 ಬಂತು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಟೋಟಲ್ 380. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ TFR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂತ? 5 into summation quinquennial ASFR. ಸಮೇಶನ್ ASFR ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಸಮೇಶನ್ quinquennial ASFR ಅಂದ್ರೆ 380 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಂಟು 5. ಸೊ ಎಂತ ಆಯ್ತು?
5 ಇಂಟು ಟೋಟಲ್ ಎಂತಾಯ್ತು 1900. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ. ASFR ಬರಿಬೇಕು ನಾನು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ASFR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು. ASFR ಆದ್ಮೇಲೆ TFR ಫಾರ್ಮುಲಾ 5 ಇಂಟು ಕ್ವಿನ್ಕ್ವಿನಿಯಲ್ ASFRs ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿನ್ನ ASFRs ಆಗಿರ್ತದೆ. ASFR ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುದು? 500 divided by female population 10,000 into 1000. ಸೊ ASFR ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ASFR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಯಾವ್ದು? ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 500 divided by 10,000 into 1000. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 50 ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 900 divided by 15,000 into 1000. ಆನ್ಸರ್ is 60. 14,000 divided by 1400 divided by 14,000 into 1000. ಆನ್ಸರ್ 100 ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆಂತ ಮಾಡಬೇಕು? ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆಂತ ಆಗ್ತದೆ? ಟೋಟಲ್ 380. ಇದೆಂತ ಟೋಟಲ್? ಈ ಟೋಟಲ್ ಎಂತ ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ಬೋದು? ಇದು ಸಮ್ಮೇಷನ್ sum of ASFRs, right? Quinquennial ASFRs ಯಾವುದು? This is 380. ಈ 380 ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ 380 ಸಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿನ್ಕ್ವೇನಿಯಲ್ ASFR ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿನ್ಕ್ವೇನಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್? ಸಮೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂತ? Summation means a sum. Clear? So summation means sum. So sum of quinquennial ASFR is to 380. So 381 into 5. So ಎಂತ ಆಯ್ತು ಆಗ? 1900. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ 1900 ಅಂತ ಹೇಳುದು ಎಂತ ಆಯ್ತು? 1900 ಅಂತ ಹೇಳುದು ಏನಾಯ್ತು? ಇದು ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 1000 ವುಮೆನ್ಸ್ಗೆ 1900 ಅಂತ ಹೇಳುದು ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಪರ್ ವುಮೆನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು? ಈಗ ಅದು ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? ಪರ್ ವುಮೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಹೇಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್? ಒಂದು ವುಮೆನ್ಗೆ 1000 ವುಮೆನ್ಸ್ 1900 ಒಂದು ವುಮೆನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದ 1900 ಬೈ 1000. TFR ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ ವುಮನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಪರ್ ವುಮನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಗೆ 1.9 ಆದಾಗೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಪರ್ ವುಮನ್ಗೆ 1.9 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದು? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಏನು? ASFR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ASFR ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತದು?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ASFR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ. ASFR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ASFR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ 15 to 19 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,000. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇಂಟು 1000 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ASFR 1000 ಉಂಟು. ಸೊ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? 56. ಹಾಗೆ 900 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15,000 ಇಂಟು 100 60. 1400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 14,000 ಇಂಟು 100 ಇಂಟು 1000. So it is 100. 170 divided by 13,000 into 1000. That is 90. 100 ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. It is 1000. ನಾನು ಬಾಯ್ ಟಪ್ಪಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ. 450 divided by 9,000 into 100. Sorry 1000. ಅದು 50. ಹಾಗೇನೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗುಂಟು ಹಾಗೇನೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುದು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ASFR ಅನ್ನು ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ASFR ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು? 380. ಇದೆಂತ ಆಯ್ತು? This is sum of ಎಂತ? quinquennial ASFR. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ this becomes sum of quinquennial ASFR. ಸಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ? that is sum. ಸೊ ಎಂತ ಆಯ್ತು? 380 ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಆಯ್ತು? ಸಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿನ್ಕ್ವೇನಿಯಲ್ ASFR ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸಮ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿನ್ಕ್ವೇನಿಯಲ್ ASFR ನ ಕೆಳಗೆ ಬರೀತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 380 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 5. ಸೊ 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ 1900. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 1000 ವುಮೆನ್ಸ್. ಪರ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಗಾದ್ರೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? ಪರ್ ವುಮೆನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪರ್ ವುಮೆನ್ ಆಗುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ TFR ನ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ್ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು? ಸಾರಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು. 1000 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 1000 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? ಸಿಕ್ಕಿದ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ದು ಪರ್ ವುಮೆನ್ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವೆಂತ ಮಾಡುವ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಪುನಃ ಇದರಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಟು TFR ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಗ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಳ್ಸಿರ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಬೇಡ TFR. ಕ್ಲಿಯರಾ?